ayaa mudan mutaristay in loo mahadceliyo oo la ammaano xilli walbo iyo waqti walbo. waxaa mahadi iyo ammaan iyo bogaadin iskale iyadana xuduurka maanta xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ka soo qayb galay uu dhiganayo uu idinku martiqaadayo مركز المهاد لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية. وحان آدي kusoo dhaweynayna sidoo kale culummadeena dadka aan ka dambayno diinta rabbigeena aan ka qaadanayno noo masalo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa iyo booskiisa siduu nabiga inoo sheegay oo ugu horeeyo sheekh xuseen cabdullaahi imaam masjid ibnulqayim oo garanaysaan iyo doctor sheekh cabdirashiid xawaadle iyagana way mahadsan yihiin wayna soo gaareen waana u mahad celinaynaa dhammaan culummadeena kale oo kolligaan nahay saaxiibada nahay ee bulada dacwada iskala wadna iyagana way mahadsan yihiin ardayda maanta takharujayso iyo waalidiintooda sidoo kale iyagana waan hambaleynayaa waxaan ku bilaabanaynaa oo ku furfuranaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah waana xafladii iyo dufcadii saddexaad uu dhiganayo markaska waxaan u yeerayaa alqaari زكريا صلاة شقلانة فليتفضل مشكورا مأجورا سدد الله خطاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمين. الأرجوزة السنية
السرية في سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. نظم الشيخ الأمين الوافق. يقول راجي الخالق هو الأمين الوافق حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار. فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الأنام والله. فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمل أسماء الشريفة عبيدة منيفة. قد جاء في القرآن عن الإله اسمان أشار ومحمد وجاء أيضا أحمد. وجاء في الصياح الآجر والماء والعاقب المقفي بما مضى نستكفي. ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة معظم. هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه جد عبد المطلب ذو حسب وذو نسب. آمنة أم النبي وبنتها بالنسب تكفلت بنشأته من بعد موت والده. مرضع الزكية حليمة السعدية ترعرع الصبي الطائر الزكي عند فاضل العرب في بني سعد ونجب. نبينا رعى الغنم كالأنبياء في الأمم وبينما وهو صبي في رعيه واللعب إذا هو بالملك فشق صدره الزكي أخرج منه قلبه بزمزم طهره. وبعدما نقاه بحكمة أشاه أتى عليمة القدر من كل طفل قد عط وكلهم قد نقل محمد قد قتل. وحين عاد أخبر بما رأى وما جرى فانزعجت حليمة من هذه العظيمة وردت الصبية لأمه رضيا وراح للمدينة مع أمه أمينة إلى بني النجار أخواله الأخيار أخواله من النسب من أم عبد المطلب. وفي طريق عودتي لبيته وبلدتي أجاش بالبكاء في قرية الأبواب. وفي طريق عودتي لبيته وبلدتي أجاش بالبكاء في قرية الأبواب. فاجعة قد باتت إذ أمه قد ماتت وبعدها اليتيم تاب له الرحيم الجد عبد المطلب ذو المجد في أرض الأرض. وقدر الإله وفتى من رآه فانتقلت إلى أبي طالب الشهم الأبي. كفالة اليتيم نبينا العظيم فضمه لأسرته وجد في رعايته مع عمه الهمام. قد سافر للشام برحلة الصف التي تكون للتجارة. وفي الطريق أقبل بالبشر ثم قابل بحيرة الإمام أضايب الهمام. فعرف النبي لم نرى الصبي وقال اسمعوني بالآل لا تعصوني لتدخلون الشام بسيد الآلام أخشى إذا يرونه بالغدر يقتلونه. فرده لبلدة عمه عند خشيته وبعد أن تكامل شبابه واكتمل. تزوج النبي الطاهر النقي خديجة العفيفة المرأة الشريفة لصدقه وعفته وذاك قبل بعثته وأحسن التجارة بالحرة المختارة. وبعد 5 ثبتت مع 30 أتت شارك قومه البنا في كعبة وأتمنة بوضع ذاك الهجر الأسود المطهر. وبعد 40 من سنه يقينا نبي كعادة في الغار مع عبادته إذ جاءه جبريل بأمره يقول اقرأ
الخبر الصادق المشتهر، فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع. فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع. فهدأت من روعه وذكرت بفضله، والله لا يخزيك والله يجتبيك. تصدق في الكلام مع صلة الأرحام، وتكرم الضيوف وتسعف الملهوف، وتكسب المعدوم فالخوف لن يدوم. واصطحبته زوجه لعالم تعرفه، هو ابن عمها الولي ورقة بن نوفل. فقال ما الذي ترى يا ابن أخي وما جرى؟ حدثني بالأخبار وما جرى في الغار، فإن قص ما جرى قال له وأخبر. ذاك الملاك المرسل لموسى كان ينزل، يا ليتني أدركك إذ أخرجوك قومك. قال مخرجيا من بلدة الزكية، قال فإن من أتى بمثل هذا يا فتى فإنه قد أوذي في دينه وأوذي. أول من آمن به زوجته مع صائبه، وزيد الولي علي الصبي، بلال الرقيق أعتقه الصديق، وثلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جارية. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة. الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع. الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. الرابع تكلم بطيب القول في خير، واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه، ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. الخامس إذا أتيت مرجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن، واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وانفذ فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا. السادس إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. السابع رد التفاهم ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك ولا تقل الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم المجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم على أحد مع المسجد، وافسح لمن دخل واتق الله فيه، قوله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التاسع أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. العاشر الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله. الرحيم تفت فؤادك الأيام فتا، وتنهج اسمك الساعات نحتا، فتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاق الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في وضيض بها حتى إذا مت انتبهت،
فكم ذا أنت مقدور وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاء ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت والعض المؤنث ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا غيب الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن بك فانشددت فلو ذقت من حلوى طعما لا أثرت التعلم وجتهدت ولم يشغلك عنها والمطاع ولا دنيا بزوفها فتنت ولا ألهاك عنها نيق روض ولا خضر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن أنت ولا شربت فقوته وبالقد فيه فإن أعطاك الله انتفعت وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ عملت فهل عملت طلب بعلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست قدير رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أعرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مالتان ثم غين خاء والثاني إضغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كالدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 الرمز وفي كل هذا البيت قد ضمنتها سفداتنا كم جاد شخص قد سماد غيبا زد في طرقا ضع ظالما حكم الميم والنون على المشددتين وهن ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بدا. أنت يا عبد الرحمن أني أعز من أصحابي وأفضلهم من أجل ذلك سأبوح لك بسبب حيرتي. تفضل يا أخي. إني يا أخي منذ زمن طويل وأنا أبحث عن صديق مخلص وفي نافع يصاحبني في كل أوقاتي وأحوالي بحركاتي وسكناتي في حياتي ومماتي ومبعثي وفي قبري ومبعثي في حياتي وآخرتي، لكني لم أجد إلى ذلك سبيلا، لأن كل صاحب لا بد من مفارقته، ثم كيف لي أن أجد صاحبا صادقا في هذا الزمان وأن لي أن يصاحبني في قبري. لا تقلق يا أخي، فأنا كنت مثلك
لكنني بقيت أبحث عنه حتى أكرمني الله بالعثور عليه وبمصاحبته. حقا. وهل تنطبق عليه هذه الصفات كلها؟ نعم، لقد وجدت الصاحب الصالح النافع الذي يصاحبك في كل الحالات والأوقات وفي كل الحركات والسكنات. من هو؟ لقد تشوقت لرؤيته، دلني عليه. إنه القرآن يا أخي. يا الله، ما أعظمه من صاحبه. نعم يا أخي، القرآن هو الصاحب الوفي، لكن لا بد أن تصحبه وتقوم بحق صحبته حتى يصاحبك في كل وقت. صدقت يا أخي، علمني كيف أبدأ بمصاحبته. هلما معنا إلى حلقة مركز المهاد لتحفيظ القرآن الكريم لتصاحب القرآن راملا ولنسمع منهم عن حياة القرآن. أهلا وسهلا يا خالد وطلحة وعبد الخالق، كيف حالكم؟ هذا أخونا الجديد في الحلقة دينا اليوم لتحدث عن جمال الحياة مع القرآن. تفضل يا خالد. عندما بدأت أن أرتل القرآن الكريم وأحفظه وأترنم به وأتعلم كيف أتمثله في حياتي أحسست بالراحة، غشيت قلبي الطمأنينة. تفضل يا طلحة. أجمل شعور حين تجلس في حلقة القرآن وتستشعر قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنزل علينا السكينة ويتعلق قلبك بالمساجد وتحبها وتحبك. تفضل يا عبد الخالق. تنظر حولك فترى انشغال الناس بالدنيا وأنت منشغل بالقرآن وحفظه. ما أعظم هذا الاصطفاء! صاحب القرآن ينهل من الحسنات، فله بكل حرف يقرأه 10 حسنات. تأمل مسيرتك مع القرآن وأنت تحفظ الجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تصل إلى مستواك وتحفظ القرآن الكريم كاملا. فيحفظك القرآن حينها يسير القرآن سميرك في وجدتك، أنيسك في وحشتك، خليلك في غربتك، تحيي به ليلك، يصعد به قلبك وتنادي به ربك. لا يوجد منزلة أرفع من منزلة حامل القرآن، فهل يوجد أحد أفضل مما وصفه النبي بأنه أهل الله وخاصته؟ ترى يا أخي كيف يصاحبك القرآن في كل حياتك. صدقت، من ذاق تلك الصحبة عرف سعادة ما تكون. نادى الكتاب المسلمين الغافلين، قال لهم: ما بالكم لي تهجرون؟ إني ضياء القلب فيني تبصرون، نور على نور وفيني تهتدون، لي أقبلوا ولتقرؤوني واحفظون، واستشعروا في كل حرف تقرؤون، ولتسألوا الحفاظ ماذا قائلون عن نبذة القرآن في توديد نون النون. إن من أصعب شيء على حامل القرآن الذي عاش مع القرآن أن يحرم تلاوته، فإن العيش معه أن يحرم النعمة ملازمة القرآن. هل تعلم يا أخي أن أثر سنة القرآن على صاحبه تستمر بعد موته؟ بل إن القرآن لا يدع صاحبه حتى بعد الموت. وكيف ذلك؟ حين يوضع حامل القرآن في قبره ويفارقه أهله وهو في ضيق وكرب ووحشة شديدة في أول ليلة له في قبره، يجيء صاحبه الوفي ليؤنسه ويشفع له ويدفع عنه العذاب والوحشة. يثبت القرآن صاحبه عند سؤال الملكين فيجيبهما جواب صدق على ما عاش عليه مع القرآن، حتى يقول الله تبارك وتعالى:
صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. لم تنتهي الصحبة بعد، ففي أهوال المحشر وضرب الموقف حين تحشر الخلائق ويكون الناس كالفراش المبثوث. في ذلك الموقف العظيم يعود الصاحب الوفي لصاحبه ليلقاه لقاء الوفاء. في عز فيه الأخلاء قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشائب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في اللوادر وأسعرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء كل تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والحوت بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في سرور ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. أعد يا أخي مرة ثانية. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشائب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في اللوادر وأسعرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء كل تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والحوت بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في سرور ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. لم ينس القرآن أن يكون وفيا لوالدي حامل القرآن، فألبسهم أحسن الحلل. وتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تظلانه في ذلك اليوم الشديد. وعند الحساب والميزان يأتي الشرور وتنطق الأعضاء وكل يبحث عمن يدافع عنه. يأتي القرآن الشافع المشفع والماحر المصدق، يأتي في ذلك الزحام ويقول: يا رب منعته النوم في الليل. ثم يقال لقارئ القرآن: ارقى وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا هو القرآن الصاحب الوفي الذي يصحبك في الدنيا وفي القبر وفي المحشر، ويقودك بإذن الله تعالى إلى الجنة إن أحسنت صحبته. جهدي ما بقيت حيا على أن أحفظ كتاب الله وأن أكون مصاحبا. وهل يوجد أفضل من صحبة القرآن؟ لا يوجد أفضل من صحبة القرآن. لمدينا واويل waxaan ka bilaabayaa oon gudub jiraa sheekayga Sheekh Muhyidiin oo mataqaan ka mid ah hay'adda tadriis jaamacadda mustaqbal oona camuud alqabuul wa tasjiil. waxaan ku xijisiinayaa Sheekh الوالد دكتور عبد الرشيد حوالي عبده. waxaan ku xijisiinayaa دكتور Sheekh Hussein Abdallah عبده, Sheekh Abdulwali, Sheekh Maxamdi, Sheekh Maxamuud Buraale, الأخ Sheekh Abdulfataax. dhammaantiin waad salaamantihiin. aad baa mataqaan ruuxul mansabkiisa ayaan ku salaamayaa. waxaan mataqaan salaanta raacinayaa Sheekh Nuux Cabdisalaam, Sheekh Nuux Xasan Cabdisalaam. ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo saaxiibkay oo arrinta noo daadaynhayo. waalidiinta sharafta leh dhammaan oo ugu horeeya mataqaan Sheekh Cabdiraxmaan Nuur iyo dhammaan inta gadaal fadhida martida sharafta badan, macallimiinta markaz almihaad, waalidiinta waxaan mataqaanaa salaanta ku faaseeyayaa
saaxiibtayda ama nuurka adduunka mataqaanaa ku socda hooyaday macaan oo saak meesha soo fadhiisatay ilaa hadda fadhido ayaan salaanta khaas usii salaamayaa dhammaan ardada mataqaan markaas almihaad mutakharijiinta gabdha iyo wiilal bale 23 arday ayaa mataqaan salaamaya salaantaas kadib ilaah subxaana watacaala ayaa mataqaan dhammaan iskale waxaan joognaa markaas almihaad kusoo dhawaada dad aan weli mataqaan riddan kasoo gelin aan noo soo galay maanta mataqaan aan ku faraxsan oo imaashadeeda oo culimmadeena waaweyn ay u horeeyaan soo dhawaada ayaan ilaahay markaas almihaad waxaan furnay taariikh kow bisha mataqaan koobaad 2023 ilaa maanta ayaan wadnay 4 sano iyo xaabxaab waxaa takharujeen ilaa dafcadii saddexaad ayaan hadda mataqaan u fadhinaa dafcadan waxaa mataqaan iskugu jiraan 2 dafca 5 way horreysay oo mataqaan dafcadan ay ka horreysay haddana 18 23daas ayaa maanta bixaasa dafcadaasna waxaa kasii horreysay mataqaan 8 arday oo mataqaanaa kasii horbaxday 4 kasii horreysay dafcadii saddexaad hadda ku jirnaa dafcada markan 2 iskugu jirtaa xafladda ayaa isku qabteen 5tii mataqaan arday oo yarata ee kuwan la sugayay markan ilmo mataqaana konton mataqaan madax gelin ayaa meesha ka takhrujiyay wiilal iyo gabdho ku daro ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iskale waalidiinta in badanaa mataqaanaa waxyaalo badan kasoo marnay maraaxiil markaska anagan waxyaalo badan oo mataqaanaa waxaa jiray mataqaan quduurka ka qosashiya in badanaa waa dhegeysanayna ushaa nagula xaman jiray inkastoo ducaada ushaa naga waaniyeen meesha fadhaan inay adalkay maqlaan aan rabin ruuxii mataqaanaa aan wax u barnay ruux dulqaad badan oo ilma ruuxii annagaa ilma wax u barnay waalidkaas dulqaad baan u daynay waalid dulqaad badan wey ilmaha mataqaanaa waan garaaci jirnay waana noo dulqaadan jirin haddana mataqaan insha allah saasaan kasii rajaynayaa waxaa mataqaanaa culimmada aan ogeysiinaya dhammaan xuduurka waxyaalihii mataqaan caqabadihii meesha nagu qabsadeen markaskan aan joogna horta nin oo mataqaan waalidiinta kamida adeerkeena mataqaana yuusuf daadle ayaa mataqaanaa ina dhehe degnaada oo mataqaanaa ku meelgaarkii oo mataqaana siiye uu dhammaaday oo 3 sano ayuu ahay 3 sano waa laga soo baxay ilaa hadda sanad iyo wax baan kusii darsanay markaan waxyaalo badan caqabadaha badan oo na hortaagan waxay tahay dhismo waan heli lahayn meeshan annaga ma lahno fusuusha xag ka soo jeedaan horta meesha waxa ku yaalla guddi waa baadki dhagax kuma jiro meeshan fusuusha xagga ka soo jeedaan waa mataqaan 8 fasal 8kaas fasal maalin maalmaha kamid ah oo salaada duhur tukanayno oo marka ka baxnay salaada ayaa 2 fasal iyo fasal haafkiisa saay ahayn cid waadin intay dabeel dhimaatay marka waqtigii qaadada loo soo baxay ahayn ilaahi subxaana watacaala wax walba oo mataqaan ku qadaro adi sharaad modi laakiin waa khayr maalinkaasa waxaa dhacday markii ay fasallahaas buugayeen salaadan waqtigeed kadib dhignay salaadii duhraa naga dib dhacday waqtigeeda kadib dhignay ilaa 15 daqiiqadan dib dhignay waqtigiin horaan meeshan warnaanayna ilmaha qadaynayna markan dhibkaas dhacay oo mataqaan salaadan oo mataqaan dib dhacday waxaa moodaynaa khayr shar laakiin khayr baa ahayd baatiga markaas 2 fasal iyo haafa intay buugeen soo kala gogo'een oo soo socdaan sugay ardadana waa joogaan marka annaga naftaana gurguuranay ilmaha iska dhaafay taa ilma ilowna ilmaha ku dhex darsanay marka waxyaalahaas baraaxishaas aan kasoo gudubnay marka wax noo dhiso ma weelin oo mataqaan guryo noo dhiso dhibkiina hayso wuxuu ahay dhulkana mataqaan annaga ma lahno waalid baa mataqaan nagu sadaqaysta oo mataqaan kumeelgaar noo siiyey ila al-aana ilaahi subxaana watacaala naguma guulaynin waana rajayna ilaahi subxaana watacaala meeshan si mataqaana wanaagsan oo mataqaan meel mataqaan annaga leen oo mataqaan na gaarsiiyo waxaan halkan oga ducaynaya oonan ka salaami ma joogo adeerkeena yuusuf daadle aad buu umahadsan yahay ilaahi subxaana watacaala fii miisaan xasanaadka ugu kabo mataqaan ha ugu kabo meeshan intaasuu mataqaan kalaamka ilaahi subxaana watacaala lagu xifdinayo lagu baranayay mataqaan waxaa leenahay ilaahi subxaana watacaala ha kaa abaalmariyo marka ma sii dheeraynayo culimmadeena ayaa mataqaan oo muxaadareedkooda suglan ayaa noo joogaan oonan ku daahnay saaka mataqaan waa ta'akur baa nagu yar imaaday aniga halkaas ayaan kusoo koobay su-aal mataqaana culimmada mataqaana xuduurka ay iga baahdana mataqaan dib aa mataqaan oga jawaabi هذا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa mataqaanaa sheekh maxamuud buraale uu xasuusiyay ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo xafladii hore waan xasuusanay laakiin tan waa ilowday meeshan aad arkaysiin waxaa noo dhisay wadaad mataqaan qaari oona sheekayga oo qiraa'aadka aan ka barano sheekh jaamac mucallim baa allaha deris baana mataqaan deertan bisaa noo dhexaysa waa waayeel mataqaan xanuunkii sokortaana u dheer uu soo kici waayey culummada ayaa mataqaan ka codsanayna inay noogu duceeyeen sheekha markan sheekhaasna aad buu u mahadsan yahay laakiin wuu noo imaan reeb uu imaan waay xanuun baa reebay
taasna aan igu dar allah mahad leh subxaanahu wa tacaala naga dhigay muslimiin naga dhigay oo na siiyey meel aaminah beled aaminah anagoo beled aamina ku nool caafimaad qabno ilaahay baa mahad leh meel cilmiga iyo ehelkiisa lagu xusanaa ilaahay na keenay baa mahad leh waxaan salaamayaa akhyaarta walaalaha iyo culummada labadeeda dhinac fadhiyaan waxaan salaamayaa waalidka awlaadan nuurayso ee ilaahay subxaanahu wa tacaala iftiinka cilmiga qalbiga wejigooda ka muuqdo waalidkii dhalay baan halkan ka salaamaynaa waxaan halkan ka salaamayaa idaaradda iyo macallimiintii soo bixiyey oo soo saaray jiilkan quruxda badan ilaahay baa mahad leh aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galay macadulmihaad markasdulmihaad oo uu mudiir ka yahay akhuuna sheekh cali shaale oo run ahaantii isagoo sidiisaas mucallin u ah meel weyn u weynba haddana baarinimadiisa waxaad garanaysa ahlulqur'aan inuu yahay sheekh cali ma ammaanayo waa wixii uu mutaystay wey ahlulqur'aan inuu yahay oo wax uu tarbiyeyn karo waxaad ka garanaysaa sheekh cali cid walba iyo ixtiraama waa baari wey sheekh cali jazahu allahu khayr in mutawaadica wey waa ninkii owlaad loo dhiiban lahaa intaas waa hordhac weye xafladaha ciinkan oo kale marka la isugu yimaado ardayda maanta aflaxayso un baa loo tahniyeya hadal dheer wax qiimaha uu sii leeyahay ma leh khayrulkalaami maa qalla wadalla likulli maqaamin maqaal maanta waxaan u fadhinaa owlaadda yaryaree hadda soo baxday aan u bogaadino oon u ducayno ayaan u fadhinaa waxaa kaloo keliyata iga muuqatay hal mulaaxada oon rabay inaan idaaradda iyo maamulka aan u sheego owlaadda yaryar markay yar yihiin qalbigoodu waa saafi oo wax walbay xifdin karaan waxyaalaha hadda ay xifdiyeen oo wax aan la koobi karin oo xagga diinta ah xoogaa xagga naxwada ayaad u moodaa inay wax yar ay ku jireen marka xagga naxwada owlaadaha laga saxo laakiin intooda kale sidooda kale aad bay u wanaagsanaayeen allaha barakeeyo ilahay baan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwii sii wadaan cilmigooda oo ilaa laga gaaro sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay in cilmigu uu yahay min almahdi ila alaxdi oo qofka uu sii wado waxbarasho inuu sii wado xitaa hadduu qofku yahay caalim mufti uu yahay cilmigu waa sii wadaya dhammaasho ma leh wafaqa kulli dii cilmin caliim siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay marka ma dheereynayo jawiga kulul iyo dad fara badan oo akhyaar oo meesha fadhiyaan yaan soo gabagabeynaya waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr owlaadaas allaha barakeeyo markaskan almihaadna ilaahay ha u sakhiro meel kale oo lagu sii wado idaaradda iyo maamulkana u ducaynaynaa jazaakum allahu khayr wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ضن إسكله أو نو نعموين أن لسوكو بكرين أي أو انتهي نعمة الإسلام كا وحاكا انت كدب أنكم هذا ضمان ضدك ولا الله سو حاضرين حفلة أسوا حاضرين قلن جميع انت قرآن كريم كي علماء يوجوه الريان معلمين انت ardada iyo waalidiinta dhammaan way mahadsan yihiin waqtigaa aada u yar markii koowaad sheekii u dambeeyey oo la sheegay sheekh jaamic oo xanuunsan oo maaragtay nin culimo ah oo qiraa'ad ka yaqaano khibro badanna leh allah caafiyo ilaahay caafiyo howlkan uu dhisana fii miisaani xasanaatih allah ha u yeelo subxaana wa tacaala darajo sarana ilaahay gaarsiiyo adduunya aakhiraba xanuunkaasna allah ka qaado waxaa kaloo ku xujisanayaa ninka markaskan bixiyey 4 sano ee dugsiga lagu dhiganhayo walaalka anaga Yuusuf Daal asagana ilaahay barakeeyo muraadkiisa adduunya aakhiraba alla u sahlo
waxaan u hambalyaynayaa macallimiinta iyo ardadooda maasha allahu waxay hayaan dhaxalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadana dadka ugu khayr badan oo dadkaas maaragtay khayrul muxuu ahay dadka waxaa ugu khayr badan uu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii qur-aanka barto ama dadka baraayo maaragtay yaa dadkaasa ugu khayr badan dadkaasi ugu khayr badan waxaa kale oo maaragtay aan ugu hambalyaynaya riwaayada u dambeysay ay dhigayeen ilmaha waad maqlayseen waxay ka hadleen saaxiibka qaaliga ugu fiican ballan ku oofin adduunya aakhiraba waa kee inay dadaayeen markii dambena in la helo oo uu noqdo qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka adduunyada maaragtay sharaf baa lagu gaaraa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fii dikrikum afalaa tacqiluuna yidhi alla subxaana waxaan idinku soo dejinay qur-aana sharaftiina ku jirta soo caqli ma lihidin ninkii sharaf dooniyo adduunya aakhiraba qur-aanka la saaxib qur-aanka asaga qofka markuu dhinto maaragtay aakhira la gaaro lisa soo bixinayo markii qabriga laga jeexo oo waa ninkii qofka u hore la kulma waa qur-aanka kariimka wey kolley qur-aanka daatadiis maaha qur-aanka daatadiis waa sifatu min sifaatillahi ajirkii iyo sawaabkii qur-aanka lahaay oo isa soo sawiray qof bani aadam ahaane yaa u imaanay qof oo mooto qof maaragtay doorsoon oo dhib badan soo gaaray oo caatee markaasuu kuleeyahy ima garani qof meel qiyaamo la kala cararaayo nin kastaaba nin la hadli jiray nafsi nafsi yuu leeyahay ima garani maya yidhi kuma garanayo dheh saaxiibkaada qur-aanka soomay uu leeyahay oo sababtiisa aad habeenka usoo jeed jirtay ee aada soomi jirtay qur-aankaasaan ahay maanta maaragtay nin kastaaba ganacsigiisa asaa ilaashadaa faa'iidadiisa maanta faa'iidada ugu weyn maanta adaa gacanta ku hasa markaasaa boqortooyada barwaaqa ee jannada midigta laga saari waaritaankana bidaxdaa laga saari maxaa madaxa loo geli marka madaxa loo gelini taajka la dhaho weyneynta iyo sharafta labadiisa waalid waxaa loo xiri isku joog adduunka oo dhan uusan goonyayn labada waalid waxay leeyihin maxaan ku helnay sharaftan canugiina qur-aanka barteena laleeyahay riwaayada horta ilmaha ay dhigeen riwaayadaas ayayd qur-aanka kariimka markii qofka xifdisnaay ku dhaqmaay marka qiyaamo la iskugu imaado ilaahay uu la hadle oo wuxuu leeyahay rabbiyow qofkan qurxi markaasaa la qurxini markaasuu leeyahay ilaah uu ziyaadi oo maaragtay taajul karaama haddana loo xiri wuxuun ilaahay darajo ilaahay ugu talagalay markaasuu leeyahay ilaahu ka raalli noqo ilaahayna uu ka raalli noqon waxaasoo dhan saa samayna waa qur-aanka markaasaa la leeyahay qur-aanka akri darajooyinka iyo jaraanjarta jannadana fuul meeshuu qur-aanka ku dhameeyo halkaas way degitaankiis marka ninka qur-aanka la saaxiibow faa'iidadaasuu leeyahay marka waxaana ugu khayr badan dadka khayrukum man tacallama alqur'aana waclama dadka ugu khayr badan inay yihiin dadka qur-aanka baraay ama baranay inay yihiin ogaada waalidiinta ilmahood bareenna sharaftaas inay leeyihiin intaa markaan kaga gudbo waqtigaa yare waxaan dhihi lahaa macalimiinta allah nee barakeeyo marka koowaad ilmahan aada waxaan oo mutuuna aada xifdisiiseen waxa koowaad oo qur-aanka aada xifdisiisaan markaad xifdisiisaan waxa ku xig ha ahaado qur-aanka macnihiisu qur-aanka iskugu dara lafdiga iyo macnaha ilmaha markuu qur-aanka qalin jabiyo macnihiisana ha yaqaano taas waan dhihi lahay waxaan kaloo dhihi lahay macalimiinta ardadiina iyo idinka saaxiibnimo weyn ay idinka dhexeyso iyo kalgaceela taasna ay ku imaanaysaa aadaabtooda la ilaaliyo ushana ha liska ilaaliyo canugii mutowna la garaaco canuga markuu edabdaro sameeyo wixii kale ee la mari jiray loogu talagalay tarbiyada ha la mariyo usha ha ahaato marka ugu dambeyso haddii uu mato canugaas ulna ulya macalinka markuu garaaco intuu doono yuusan ku dhufanin xadda islaamka yuusan ka bixin taasna waan dhihi lahay waxaan kaloo ku gabagabayn lahay waqtiga yar waxaan aada maaragtay aan qalbigay taabatay oo ka xumaaday markaskan inta dhan inuusan dhul lahayn meeshan inay tahay kusimo masaladaasa igu naxdin badneed igu xanuun badan horta macalin cali cusmaan shaale waa nin meelo badan soo maray muasasatu nahla lithaqaafati watacliim qeybteeda la dhihi jiray taxfiidu cabdullahi bn cabaas man kasoo bilaab abaratiro ilaa huluuqo taxfiido ku leh
hulluuqoo ninkii macallinkii u jooga wey macallimiintii ardadii hulluuqoo qur-aanka baray wey oo ree hulluuqoo la yaabeen ilaa hadda sheegsheegaan ninka markaa qofka bini aadamka dee meeluhu mari waa wax qorane ninkana han weyn ku jiro oo wax badan ku jiro meelo badan uu isku mari markuu intaasoo qalinjabin ku sameeyey uu soo guuray duruufna haba jirtee iyo waxyaalo badan halkan uu imaaday markaskan uu halkan ka asaasay ilmo badan hadda qalinjabiyeen 4 sano meeshan joogay meelo badan uu tiigsanay marka waxaan dhihi lahay waalidiintaan la hadle dadkan meeshan degan qaryo magaalada weyn wey ku naso iyo xaafado badan oo kasii farcameen muxuu ahay ibnu baas iyo xaafado kale cid sii jiraana jiraan dadkan dhulkan meeshan degan qolada waaweyna haysataan ilaahay nin nicmeeye nin gatay iyo nin horaanba iska degaba oo meesha mara hor degaba miya waxaan rabnaa waalidiin badan ay maqlahayn dadkan meeshan degan haddaan meeshan ku dhownahay ilmaha annagu waan keensan lahayn annagu waan ka fognahay yaa jannada ilaahay gadani oo waqaf u hibeyni markaskan dhul arrintaas masaladaas ku siixda kuna soo toosa carabkan aad ugu adkayni dad badan baa meeshan dhul ku leh jannadaada gabo adduunka kolley nin kastaa in baa soo joogtay wixii intaad aragtay wax ka macaan ood heli ma jirto wax adduunka ugu macaan muxuu yahay ya soo ma aha waxa ugu macaan adduunka waa inuu ilaahay muslim kaa dhigo ilaahayna reer ku siiyo owlaad saalixna ku siiyo wax meeshaa kasii macaan ma sii jiro wixii kale biilkaa maalinna waad heliin maalina waad gef iyo guri aad degto iyo aradbaxaado adduunya intaa kama badno waana laga socdaa intay dhimato waad arkaysaan waxaa marka codsanaya waalidiinta imaqlaayin fariintaas hala tagaan markaskan intan dhan meeshan ninka walaalka annaga 4 sano uu u siiyey waqti kasta u baahan karaa walaalayaal hala helo markaska nin dhul u waqfo ninka u waqfo qur-aanka haddaad maqlayseen wixii laga sheekeeyey qur-aanka ardada waalidiinta aad arkayseen waalidiinta ilmaha keeneen keli uu ilaahay aakhire isku joog wuxuu xiri adduunka oo dhan hadii maaragtay la iibiyo uusan goynaynin qur-aanka saa ahay bolood yar aad u hibeysay oo u waqaftay arrintaa ka waran intee darajo ilaahay kugu siinay markan dadkan baloodaha badan meesha ku lahow ama midaa gadatay ahaato ama muxuu ahay midaa horaanba adi degtay oo qabsatay ahaadee waxaan rabnaa in adduuniya aakhirana lagu duceeyo adduuniya aakhiraba ilaahay janno kaaga dhigo waqaf nin u bixiyo meeshan yaan rabnaa maaragtay inuu la soo xiriiro culimada loo duceeyo waxaana arrintaas sii dhammaystiri doonaa doctor cabdishiix xawaale baaraka allahu fiik hadalka waan dheeray waxaan idiin salaamayaa xuduurka dhammaantiin culummada iyo maamulka iyo ardada iyo waalidiinta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baan u faraxsannahay inaan ka soo qayb gallay ijtimaac ama kulamaha kale ka duwan oo lagu ikraamayo lagu soo dhaweynayo lagu maamuusayo caruurtaanadii yaryaraa ee qur-aanka xifdiyey kalaamka ilaahi subxaanahu wa tacaala waa shay lagu farxo intaan meeshaa fadhinaan insha allahu tacaala niyada haddaan hagaajisano cibaadadaan ku jirnaa oo ilaahay baan noogu dhawaaneynaa subxaanahu wa tacaala meelo kul baan ka imaanay aniga sheekh xuseen markaan maqalay inuu jiro xafladan inay jirto inagoo danaynana kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo mujtamaca annaga ayaan meesha saa ku imaanay culammadii wixii waani iyo wacdi ah iiga horeeyey ani waxaygu waa tawsiyaad iyo dardaaran marka ugu hore waalidiintaan la dardaarmaya waalidow saad maqlayseen waxay danku ugu jirtaa ilmahaada inaad diinta barto kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed baa lagu badbaadayaa adduun iyo aakharo adduun haddaad rabtana waad heli aakhirana dee ajirkii faraha badnaa culimmada sheegayay ayaad meesha ugu tegaysaa waxaa la rabaa marka inaan dad muslimiina haddaan nahay aan xoogga saarno si
sidaan diintaanada ku baran lahayn iyo sharciga islaamka. maanta qof loo cudur daaraya ma laha oo waxa ma aqaan iyo jaahil. Soomaalida waagi hore waan isnaqaanay dumarka xogaa gaabin baa jirta waalidiinta Allah ka dhaafo markii quraanka ilmaha la barayo wiilasha la bari jiray gabdhaha in badan lama bari jirin. gabdhaha biyahay soo dhaamin jireen qorihay soo guri jireen ciday u shaqeyn jireen bal waxyaalaha la yaabka horaan la soo sheegay waxaa ka mid ah hadda ma jirtee odayga markuu geeyo wiil iyo gabar dugsi macalinkaa soo sheegana wuxuu dhihi jiray niyahow waxaad yeelaysaa gabadha dugsiga ka saar maxaa wiilkay fahmada ooga fadhidaa buu dhihi jiray wiilkay fahmada ooga fadhidaa gabadha ka meel kala geyso. waxaad arkaysaa hadda dumar waaweyn oo sheekhow faatixada bar ii qor qul wallaahi qul acuudu birabinaas waxaan salaada ku tukado. marka waalidiinta ilmahaas soo keenay markaskan saalixay wanaagsan iyo sheekha la amaanay Sheekh Cali oo annaga dadka amaanaya aan kamidna oo taskiyeynayo Sheekh Xuseen intuu sheegay waxaan sii raacinayaa inuu jaamacada mustaqbal imaaday oo meeshaan macallin ugu noqdo jaamacada uu ka baxay. waa nin dhalinyaro oo wanaagsan la xifdiyo juhdigiisana uu barakeysan asaga diyaaradda inta la shaqeyso. marka sida caruurtaas aan diinta u barneen meesha u keenay baa waalidiintana waxaan rabnaa inay bartaan diinta iyo sharciga islaamka. idaaradana waxaan leeyahay barakallahu fiikum waxaan ka codsan lahaa inay jirto ma ogi hadday jirto way jirta haddii kale qayb dumarka wax lagu barayo oo tacliimul kibaar ah markaska in laga furo oo dumarku markay salaadii adeegtaan oo qadada karsadaan duhurkii meeshan imaadaan kitaabka ilaahay lagu baro sunnada nabi maxamed lagu baro sallallahu alayhi wasallam salaada lagu baro xuquuqda ilaahay kugu leeyahay iyo xaq nabi maxamed kugu leeyahay sallallahu alayhi wasallam iyo xaq jiiraanka kugu leeyahay iyo xaq ninkaadaba kugu leeyahay xuquuqda umuman lagu baro taana waan u dardaarmayaa sidoo sheekha sheegay waxa ugu muhiimsan waalidiinta khayr Allah si ilmahooda markaskay keeneen dad wanaagsan bay kula soo carareen mas'uuliyadda idinkana ka soo baxa khayr Allah idin siiyo ilmaha tarbiyeeya diinta bara dhaqanka bara akhlaaqda wanaagsan bara sidoo sheekha sheegay xifdi kaliya lagu kaaftoomin kitaabka ilaahay xaq oo bini'aadamka ku leeyahay waxa kamida in la xifdiyo in la fahmo macnihiisa in lagu amal falo ilaahay kitaabka wuxuu soo dejiyay in lagu amal falo. marka kitaabka aan barano dumarka khaasatan markaad gurigeeda joogtaan idaacadda Star FM Sheekh Umar Faaruq rahimahullahu ta'ala tafsiirkiisa dhageysta gabadha iyadoo dabka shidani oo shaaha karin oo canjeerada dubi bay dhageysanaysaa tafsiirka quraanka dhagtaada wax khayr ah ku dhaco telefoonad waaweyn baa la haystaa khayr ha loo adeegsado waqtiga cariiri ah caruurtaan u hambalyeynayna إن شاء الله تعالى شاعرنا وحن كعصنينا كنتني يدور أرضي وماشى كتخرجتي يوشيغي وحن رمنا إلا متابعي ولا صعده وماشى يكون دنبيين اللي بقاعدوا وهرلاسي وضو مركز كوحي كده يراد على مالك اللي جيو مدرسوي كإسلامي اللي جيو جامعة الإسلام اللي جيو ولكن يوسف ده دقان حسن وكان منك اللي شيء جاي وmaanta oo dhan u duceynayni shawiis waa lagu duceeyo adigoo maqane waxaana kugu bishaaraynay nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ninka walaalka walaalkii oo ka maqan haduu u duceeyo ducaysa waa la ajiibi waa la aqbali inta muslimaad diisoo ku duceysa ducada Allah ku aqbalo dhulka inta la eeg qiimaha badan baa wuxuu yiri kitaabka Ilaahay ku barta marka barakallahu fiikum khayr Allah idin siiyo dhalinyaro wanaagsantiin kitaabka Ilaahay xifdiya siiyada tacliinta درسويك برتا دينت الإسلام كبرتا والد كبار النقضة والدينتي نؤد عية واحد نسكيل عليها وحنكون ختمي آخر الزمن بالجوجا النبي عليه الصلاة والسلام وحيري زمن مجري إلا كقدم بيا كحل أو كذب بدن والدو الماء الله سعو طلاب هذا حاجة يكون بيا الله سعو ويلي قبر بو الله عبسنا إياه ويلي قبر بمانته waa loo cabsanayaa waalid ninkii ilmo dhalay fartuu gacanta ku hayaa anaga kamida ilmahaada yuu saaxiib leeyahay yuu la socdaa markaska imow
dugsiga imow iskuulka tag madarasada tag masaajidka imow imaamka weydii ilmahaada xaggee buu u socdaa iyuu la socdaa ka warhay duruuftu way adag tahay dhacdooyin xun baana maraya ilaahay hana xifdiyo mujtamacaanaga mujtamac islaami allah barakeeyo magaalada allah noo barakeeyo khaatimadana allah noo suubiyo islaamnimadana allah nagu dilo ahli tawxiidna allah naga dhigo waalidiintaanada inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta noolna allah ha xifdiyo بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله